और फिर बाद दे विच नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट। कहने का भाव है ठीक है एलोपैथी च तरक्की इस करके है कि उस सर्जरी ज़्यादा एडवांसमेंट है, रिसर्च ज़्यादा है। फैडरल कंपनियां ने अपनी दवाइयां बेचनियां ने, लखां मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की सेल है मैडिसिन की। देखो मैं इन्नी बारी दसिया कि जे ज़्यादा कोलैसट्रोल है, भावें तुसी लिपिटोर खा रहे हो, जोकोर खा रहे हो, क्रिस्टोर खा रहे हो, एट्रोवास्टैटिन, सिमेवास्टिन 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम, ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਕਿ 20 ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ। ਜੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, फेस वाल जा रही है ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਬੜੀ ਸਵੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर कुमार। आयुर्वैदिक हैल्थ सेंटर च तुहाडे सारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तुहाडा प्यार, तुहाडा सत्कार, आदर, मान, इज्जत बार बार टीवी ते लिआंदा। कई बारी सोचा कि हुण बहुत हो गया, इन्ने साल तो तुसीं 10-15 साल तो देख रहे हो पंजाबी चैनल ते, किन्ने पंजाबी चैनल्स ते असी किन्ने लंबे अरसे तो हज़ारां बीमारियां बारे डिस्कस कर चुके हैं, पर क्योंकि तुहाडा सहयोग, तुहाडा मान, इज्जत, प्यार, सत्कार बार बार टीवी ते लिआंदा, जिहदे करके तुहाडे नाल इस तरह कॉन्टैक्ट हो जाता, तुहाडे नाल मेल मिलाप हो जाता, तुहाडे नाल गलबात हो जाती है। कोई भी शरीर की बीमारी होवे तुसीं डिस्कस करते हो। और फिर देखो कोई तुहानूं अपॉइंटमेंट बनाने की लोड़ नहीं, फोन ते तुसीं मैनूं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दसनी है, फोन ते डिस्कस, घर बैठे दवाई मिलती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, डजंट मैटर यू आर इन अमेरिका, कैनेडा और अदर कंट्रीज एज वैल। खानदानी पेशा, इलाज करने का तरीका देसी, कुदरती, जिहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं। एलोपैथी तो बिना भी गुजारा नहीं। तुसी अपना हमेशा फैमिली डॉक्टर रखो, उन्होंने फॉलो करो, जो कहते करो, लेकिन वड्डी गल सिर्फ आती है साइड इफैक्ट्स की। इस करके प्यारे दर्शकों, जे तुसी साइड इफैक्ट्स तो बचना है, जिहड़ा आलमोस्ट एलोपैथी दे विच हर अंग्रेजी दवाई दे साइड इफैक्ट तुहाडी प्रस्क्रिप्शन ते लिखे, डॉक्टर्स नूं बाई ला प्रिस्क्राइब करनियां पैंदियां। भावें तुसी कोलैसट्रोल दी खा रहे हो, ब्लड प्रेशर दी खा रहे हो, शूगर दी खा रहे हो, दर्दां दी खा रहे हो, इंजैक्शन लगवा रहे हो। और मैं हज़ारां वारी कहा कि जे नी प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, दर्दां है ते अर्थराइटिस है तो तुसी इंजैक्शनस ना लगवाओ। किन्ने पेशेंट्स बेचारे मैनूं कर कर दसदे आ भी इन्ने इंजैक्शनस लगवा चुके हैं जी मोढियां च, गोडियां च, और फिर बाद दे विच नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट। कहने का भाव है ठीक है एलोपैथी च तरक्की इस करके है कि उस सर्जरी ज़्यादा एडवांसमेंट है, रिसर्च ज़्यादा है। फैडरल कंपनियां ने अपनी दवाइयां बेचनियां ने, लखां मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की सेल है मैडिसिन की, लेकिन जदों तुहानूं प्रस्क्रिप्शन मिलती है, तुसीं भावें अमेरिका चो, भावें कैनेडा चो, इन्हां कंट्रियां दा सब तो वड्डा ते ये फायदा कि वो दवाइयां दे साइड इफैक्ट उहदे उत्ते लिखे हुंदे आ। और नाल देखो मैं इन्नी बारी दस्सिया कि जे ज़्यादा कोलैसट्रोल है, भावें तुसीं लिपिटोर खा रहे हो, जोकोर खा रहे हो, क्रिस्टोर खा रहे हो, एट्रोवास्टैटिन, सिमेवास्टिन 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम,
ਉਹਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵਰ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਲਾਈਸਿਨੋਪ੍ਰਿਲ, ਲੋਸਾਰਟਿਨ, ਐਮਲੋਡਿਪਿਨ, ਐਟੀਨੋਲੋਲ, ਪ੍ਰੋਪੈਨਾਲੋਲ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਨੋਮੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਨੀਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਟਸ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਿੰਪਰਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਫੀਨੋਫਾਈਬਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇਨਸੂਲਿਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ all these medicines don't let the blood supply go to corpora cavernosa and corpora spongiosa. Those are the penile tissues where the blood supply is needed. Why I am speaking in English so that the doctors are watching, they can understand what I am trying to explain clearly. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮਰਦਾਨਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਮਰਦਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੋਕੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਲੋਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੁੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੱਫੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਲਡ ਬੈਵਰੇਜਸ ਨਾ ਲਓ, ਚੋਕਲੇਟ ਨਾ ਲਓ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਲਓ, ਠੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬਾਸੀ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਕਿ ਬਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਭਾਫ ਲਓ, ਵਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭਾਫ ਲਓ,
जे तुहानूं लगे भी किसी नूं फ्लू ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਰੇਸ਼ਾ तो ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗੇ ਆ ਫਲੂ ਦੇ, ਨਜ਼ਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਵੀ ਲਓ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲਓ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਲਓ। ਹੈ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਹਲਦੀ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ, ਗੰਢੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲਸਣ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਿਓਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਛਿੱਲ ਲਓ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਲਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲੌਕੇਜ ਬਾਰੇ। ਬਲੌਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦਰਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ, ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਲੌਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਰਟੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਆਰਥੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ, ਕੰਜੈਸਟਿਵ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ, CHF, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੌਕੇਜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੈਸਟਿਵ ਹਾਰਟ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਰਟੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਆਰਥੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਐਂਜਾਈਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਦੀ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਲੌਕੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾੜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੌਕੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਦ ਬੜੀ ਸਵੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਦਰਦ। ਜੇ ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਊਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਆਸਟੀਓ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲੌਕੇਜ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਬਰੂਫਿਨ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਟੈਲੀਨੋਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਐਡਵਿਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਲੀਵ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਸਲ ਪੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆਫ ਲਿਪੀਟੋਰਜ਼ੋਕ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਰ ਐਟਰੋਵਾਸਟੈਟਿਨ ਐਂਡ ਸਿਮੇਵਾਸਟੈਟਿਨ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ, ਬਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਬਲੌਕੇਜ, ਜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੌਕੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ,
ਡਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਅਰਥੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਮ, ਚੀਜ਼, ਪਨੀਰ, ਆਂਡੇ, ਘਿਓ ਬੰਦ, ਬਟਰ, ਚੀਜ਼ ਬੰਦ, ਮੱਖਣ ਮੁੱਖਣ ਘਿਓ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਾਈਟ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਹੁਤੀ ਕੌਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਗਾਰਲਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ। ਗਾਰਲਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਲੋਕੇਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਗਾਰਲਿਕ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਲਮਨ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਟਿਊਨਾ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਡਾਈਨ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਓਮੇਗਾ 3, ਓਮੇਗਾ 6, ਓਮੇਗਾ 9 ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਭੇਜਦਾ। ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ ਤੇ ਪੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਕਸੀਡ ਆਇਲ। ਫਲੈਕਸੀਡ ਆਇਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਯੈਲੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1-2 ਆਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਐਗ ਤੋਂ, ਬਟਰ ਤੋਂ, ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਟਿਊਨਾ ਫਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਡਾਈਨ ਫਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਓਮੇਗਾ 3, ਓਮੇਗਾ 6, ਓਮੇਗਾ 9 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਜੇ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੁਸਖੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਲਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੂਸਬੈਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਮਲਾ ਕੈਂਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਮਲਾ ਕੱਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੇ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਆਰਟੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ, ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੇਗਾ, 50 ਕ੍ਰੇਨਬੈਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਚੈਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈਓ। ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਲੋਕੇਜ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਲਫਾ ਲਾਈਪਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਕਚਨਾਰ ਗੂਗਲ, ਗੋਕਸ਼ਰ ਗੂਗਲ, ਪੁਨਰਵਾ ਗੂਗਲ, ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਗੂਗਲ, ਯੋਗਰਾਜ ਗੂਗਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਵੱਲ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਮਾਈ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਰੀਓਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਖਰੋਟ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਬੀਜ, ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਡੋਜ਼ਿਸ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ 10 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 6-6 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਖਰੋਟ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਚੀਨੀ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, 10 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।